So good morning to all of you. Hello. Good morning. Okay. So in the last period, we have completed the process of weighted average method. That is, on 3rd January 2015, the total quantity is 38,000. That is balance, and the amount is 1,40,200. And the rate we have calculated 3.69. Is it correct? Yes, sir. Okay. So next date is in the date column 7th January 2015. 7th January 2015. Now in the particulars sales. So in the purchase column, quantity dash, rate dash, amount dash, quantity dash, rate dash, amount dash. Now the sales are made in the sales column, quantity 26,000. 26,000. Rate is 3.69. Rate is 3.69. So amount is 26,000 multiplied by 3.69. 95,940. 95,940. Is it correct? 26,000 गुणिले 3.69 ची बेरीज टोटल येणार 95,940. 38 मधून 26,000 आपण क्वांटिटी सेल्स केली. रिमेनिंग इन द बॅलन्स 12,000. Rate is 3.69. 3.69. So 12,000 multiplied by 3.69. Amount is, सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करत जा. 12,000 गुणिले 3.69. What is the amount? Forty. 44,280. 280. Yeah, 44,280. Now next date is 11th January 2015. 11th January 2015. In the particulars purchases. In the particulars purchases. So purchase column quantity 30,000. 30,000. Rate is 3.90. Rate is 3.90. So 30,000 into 3.90. Amount is calculation. Make the calculation very fast. These are गुणिले 1,70,000. 1,17,000. So sale column dash dash dash. Sale column dash dash dash. So in the balance column, last dates 12,000 quantity.
3.69 rate. Amount is 44,280. 44,280. Now this dates purchases 30,000 in the balance again next line 30,000. Rate is 3.90 and total is 1,17,000. Total is 1,17,000. Now make the total of quantity 12,000 plus 30,000 42,000. त्याच कॉलम मध्ये टोटल करायची 42,000. 44,280 plus 11,000 sorry 1,17,000 1,61,280. 1,61,280. आता याचा रेट काढायचा आहे. मधला रेट आपल्याला काढण्यासाठी पुन्हा 1,61,280 अपॉन 42,000 अपॉन 42,000 किती येतात 1,61,280 भागिले 42. कॅल्क्युलेटर जरा फास्ट वापरायला शिका. 3.84 बरोबर 3.84 लिहा. तिथं रेट कॉलमला डॅश ओढून 3.69 3.90 खाली एक रेषा ओढायची. तिथं 3.84 खाली टोटलच्या तिथे लिहायचं. Next date 15 January 2015. 15 January 2015. In the particulars sales. So purchase column dash 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 quantity dash rate dash amount dash. Okay, quantity of sales is 34,000. In the sales column quantity 34,000. Rate is 3.84. 3.84. गुणाकार करा ह्या दोघांचा 34,000 multiplied by 3.84. टोटल केली का नाही कोणी? टोटल गुणाकार केला 34,000 गुणिले 3.84. इतका वेळ नकारे घेत जाऊ. हे आपण वेस्टेज ऑफ टाइम करतोय. 31,560. अमाउंट इज 1,30,560. 42 मधले 34 गेले बॅलन्स कॉलमला 8,000. रेट 3.84. 3.84. अमाउंट इज 8,000 गुणिले 3.84. माझ्याकडे मोबाईल आहे पण मी फटक्यात करून सांगत नाही तुम्हाला. मुद्दाम तुम्हाला करायला लावतोय. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचे असतात. माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे, सगळं आहे, मी सगळं घेऊन बसतो. दॅट इज युअर ड्युटी. मेक द कॅल्क्युलेशन. तीस 720 3,720 sorry 30,720. Next date is 19th January 2015. 19th January 2015. In the particulars purchases
purchases. So purchase column quantity 32,000, rate 4.05, 32,000 गुणिले 4.05 गुणाकार 129,600, 1,29,600. So issue column or sales column dash dash dash. Last date's balance same as it is, 8,000, 3.84, amount 30,720. This date's quantity 32,000, rate 4.05, amount 1,29,600. Now make the total of quantity 8,000 plus 32,000, 40,000. Amount column 30,720 plus 129,600. So 1,60,420. बरोबर आहे. 1,60,420. बेरजा व्यवस्थित सांगत जा रे. तुमचं कन्फर्मेशन का घेतो, पुन्हा तुम्ही म्हणायला नको इथं चुकलंय. आहे बरोबर टोटल? $320. 1,60,320. घ्या, त्याला आता भागिले करा. 1,60,320 भागिले 40,000. रेट येईल तो तिथल्या मध्ये किती आला? 1,60,320 भागिले 40,000. काय कॅल्क्युलेटर तुमची बोट चालत नाहीत का? काय होत नाही, काय कळत नाही. एका 5 सेकंदाच्याला तुम्ही एवढा उशीर लावता. 4.008 म्हणजे 4.01 घ्या. रेट अमाउंट 4.01, 4.01. Next date is 23rd January 2015. 23rd January 2015. In particular sales purchase column ला तिन्हींना dash dash dash. Sales column quantity 27,000. आता जो रेट काढलाय आपण त्याला 4.01, रेट 4.01. 27,000 गुणिले 4.01. लवकर सांगू नका, निवांत आपलं चालू द्या. 1,08,270. 1,08,270. बॅलन्स 40 मधून 27 गेला, 13,000. रेट 4.01. शिल्लक किती राहिले? 13,000 गुणिले 4.01.
13,000 गुणिले 13×52 आणि वरचे 130. 52 130. Yes, no, why? Answer is Yes. 52 130. Next date 27 January 2015. 27 January 2015. In particulars, purchases. Purchase column la quantity 37,000. Rate 4.10. फक्त परचेसला दिलेला रेट घ्यायचा, सेल्स किंवा इश्यूला आपण कॅल्क्युलेट केलेला रेट घ्यायचा. 37,000 मल्टिप्लाइड बाय 4.10. Amount is 1,51,700. Okay, right. 1,51,700. Sales column dash dash dash. Balance, last date balance 13,000. 4.01. 52,130. This date's balance 37,000. 4.05. Sorry, 4.10. 4.10. Amount 1,51,700. दोघांच्या क्वांटिटीची टोटल 13 आणि 17 50,000. 52 130 अधिक 1 51 700. 2,03,830. 2,03,830. Last date 31st January 2015. 31st January 2015. In the particulars, sales, particular column sales, purchase column dash dash dash, all the three columns dash dash dash. In the sales column 31,200. 31,200. तर आपल्याला रेट काढायचा होता ना, ते दोघांचा काढलाय आपण. 50,000 हे 2,03,830 भागिले 50 करा. 2,03,830 भागिले 50,000. त्याचा रेट लिहा मध्ये. दोन 2,03,830 भागिले 50,000. 4. 4 किती? तुम्हाला टेक्निक एकदा कळाल्यावर, कणाला कशाने भागायचं एवढं सांगितल्यावर तुम्ही जर गप्प राहत असाल, डोकं फोडून घ्यायचं काम आहे. 2,03,830 भागिले 50,000. 4.077. 4.077. तो 31,200 ला लिहा रेट. 4.077. 4.077. 31,200 गुणिले 4.077 चा गुणाकार करा. अमाउंट इज, गुणाकार भागाकार या दोनच फक्त गणितातल्या पद्धती आपण वापरतोय आणि आपल्याला त्या चांगल्या जमत असतील. 31,200 गुणिले 4.077 किती आली टोटल?
1.27 गेला आकडा तुम्हाला दिसला नाही. 1.27 किती? One lakh 27,202.4. थांबा आता मी करतो, तुम्ही नका करू, तुम्हाला कमीपणा येईल. 1,27,202.4 ना. द्या 1,27,202. तुम्ही नकाच करू आता, मी तुम्हाला विचारणारच नाही. तुम्हाला कशी परीक्षेत तुमची कॅल्क्युलेशन करायची तशी करा. 50,000तून 31,200 गेले 18,800. आणि मला कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, मी कॅल्क्युलेशन तुमच्याकडून एक्सपेक्ट करतो. तुम्ही करत नाही, तुम्ही बोलत नाही. 18,800 गुणिले रेट 4.077. अमाउंट इज 76,600 किती? 18,800 गुणिले 4.077. कॅल्क्युलेटर आकडे सगळे सांगतो बर का, तुमच्या डोक्याला अजिबात ताण नाही. फक्त आकड्यावर बोट दाबायचे आणि कॅल्क्युलेशन इज इक्वल टू दाबलं की येतंय. तेवढा वेळ घेत जाऊ नका. तेवढं जमत नसेल तर जीव द्या. एवढं सोपं सांगून सगळ्या गोष्टी गुणाकार भागाकार तेच रिपीट आहे तरी पण सांगत नाहीत. किती आले? 18,800 गुणिले 4.077. नेक्स्ट प्रॉब्लेम करा घरी. बोलायचंच नाही म्हणल्यावर काय डोकं फोडायचं काय माणसाने तुमच्या समोर? कॅल्क्युलेशन करा म्हणलं की कॅल्क्युलेशनच करत नाहीत. इतके निर्धाड असतात का काय? आमच्यामध्ये स्पर्धा लागायच्या, आम्ही विद्यार्थी होतो तेव्हा. सर मी सांगतो. हे बसतात आपले दगड बसल्यासारखे. निधी इंडस्ट्रियल सप्लायर्स gives you the following information regarding one of their stores for the month of June 2020. Full stop. On June 2020, 1st June 2020, stock in hand was 1,600 units. At the rate of rupees 40 each. Next line, make a 3 columns. Date. Second column, units.
डेट्सच्या समोर जागा ठेवून पुन्हा युनिट्स लिहायचे, त्याला कॉलम म्हणतात. नेक्स्ट, रेट रुपीज. रेट रुपीज. डेट कॉलम 3rd June 2020. 3rd June 2020. Units column 1200. 1200. Rate column rupees 41 each. Rupees 41 each. Next date, 10th June 2020. 10th June 2020. Unit column 1000 and rate is rupees 42 each. Rupees 42 each. Next date, 18th June 2020. 18th June 2020. Units 400. Units column 400. Rate rupees 43 each. Rupees 43 each. Next date, 24th June 2020. 24th June 2020. Unit column 1200. 1200. Rate rupees 44 each. Rupees 44 each. Next date, 30th June 2020. 30th June 2020. Units column 400. 400. Rate is rupees 45 each. Rupees 45 each. Next line. Following are the issues. Following are the issues made by Nidhi. Made by Nidhi. Next line la. 2nd June 2020. 2nd June 2020. त्याच्या समोर युनिट्स लिहायचे 800 युनिट्स. 800 युनिट्स. नेक्स्ट लाइन, 9th June 2020. 9th June 2020. समोर युनिट लिहायचे 1000 युनिट्स. 1000 युनिट्स. Next line, 16th June 2020. 16th June 2020. 600 units. 600 units. Next line, next date, 23rd June 2020. 23rd June 2020. 200 units. 200 units. The last date, 29th June 2020. 29th June 2020. 300 units. 300 units. Paragraph. You are required to prepare store's ledger account. You are required to prepare store's ledger account for the month of June 2020. For the month of June 2020.
under FIFO method, and weighted average method, तर दोन्ही पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. गिव द हेडिंग आखून तरी घ्या पहिलं. इन द बुक्स ऑफ निधी इंडस्ट्रियल सप्लायर्स, next line, Store's ledger account, into bracket FIFO method, वरती जे लेफ्ट हँड राईट हँडचे जे इन्फॉर्मेशन लिहायची, लेफ्ट हँड साइडला घ्या. नेम ऑफ द मटेरियल, डॅश डॅश डॅश. सेकंड लाइन, कोड नंबर, डैश डैश डैश. नेक्स्ट, लोकेशन, डैश डैश डैश. and bill number, डॅश डॅश डॅश. ही चार डाव्या बाजूला इन्फॉर्मेशन लिहायची. लेफ्ट हँड साइड नंतर राईट हँड साइडला वरती कोपऱ्यात नावाच्या खाली मॅक्झिमम लेवल, डॅश डॅश डॅश. मिनिमम लेवल, डॅश डॅश डॅश. and reordering level, dash dash dash. Dash dash dash. आता आपले नेहमीचे कॉलम डेट. फर्स्ट कॉलम इज डेट कॉलम. सेकंड इज particulars. थर्ड वन इज परचेसेस. त्याच्यामध्ये 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. परचेस मध्ये 3 कॉलम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. देन मेन नेक्स्ट कॉलम सेल और इश्यूज. त्याच्यात 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट and amount. आणि लास्ट मेन कॉलम बॅलन्स. त्याच्या खाली 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट अँड अमाउंट. उद्याच्या पिरियडला आपण दोन्ही मेथड ह्या सोडवू. सेकंड प्रॉब्लेम टुमारो इज देअर. आणि कॅल्क्युलेशन जरा घरी तयारी करून या. गुणाकार, भागाकार एवढ्या 2च गोष्टी आहेत. जरा तयारी करा. गुणाकार म्हणजे कोणाला गुणायचं आणि भागाकार म्हणजे कुठल्या रकमेला कोणाने भागायचं. आणि भागायचं म्हणलं की ते व्यवस्थित लगेच उत्तर सांगितलं पाहिजे. 5 मिनिटं एका कॅल्क्युलेशनला घ्यायची नाहीत.